قاتل تھا اصل، اور اس کے جو ایسوسیٹس تھے ان کے ساتھ ان کی ریکی ہو رہی تھی۔ اللہ اس میں ہماری پولیس آج صبح کامیاب ہوئی ہے اور ان کو مقابلہ ہوا اور اس میں ان کو مارا گیا ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہماری سندھ پولیس کو، خاص کر کے ایس ایس پی شکارپور کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ اس نے اپر سندھ میں جب سے اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے تو شکارپور خاص کر کے ڈسٹرکٹ اور سراؤنڈنگ ڈسٹرکٹس میں، کیونکہ سب گھوٹکی، شکارپور، سکھر ڈسٹرکٹ، جیکوباد ڈسٹرکٹ اور لاڑکانہ ڈسٹرکٹ ایک دوسرے سے ایسے کنیکٹڈ ہیں، اور شکارپور ڈسٹرکٹ ان کے سینٹر میں آتا ہے۔ تو یہ آج کامیابی ہوئی ہے سندھ پولیس کو، اور جو ایک دیرینہ ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ سندھ پولیس کیا کر رہی ہے جان محمد مہر کے قاتلوں کے لیے، تو آج ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ اور آج جب مارچ میں نے چارج لیا تھا تو اس ٹائم پر تعداد میں سمجھتا ہوں کہ انآفیشلی تو ایک، اس کے علاوہ کافی سوؤں کی تعداد میں ہنی ٹریپ ڈیلی ہوا کرتے تھے، اور ہنی ٹریپس کی وجہ سے پورے پاکستان کے لوگ کشمور، شکارپور اور ہمارے سکھر ڈسٹرکٹ اور گھورکی ڈسٹرکٹ میں وہ آ رہے ہوتے تھے اور اپنی مرضی سے آ رہے ہوتے تھے، اور پولیس پھر ان کو بازیاب کرا رہی ہوتی تھی۔ آج الحمدللہ جو فورسیبل جو ابڈکشن ہے، ایک ہمارا بچہ ہے وہاں پر 14 سال کا، اس کی ہوئی ہے شکارپور کشمور ڈسٹرکٹ سے ابڈکشن، اور 2 ہنی ٹریپ ہیں جو کہ ایک گھوٹکی ڈسٹرکٹ اور سکھر ڈسٹرکٹ کے بارڈرنگ ایریا کا ہے، اور ایک جو ہے وہ شکارپور ڈسٹرکٹ اور کشمور ڈسٹرکٹ کے بارڈرنگ ایریا کا ہنی ٹریپ ہوا ہے۔ اور میں ابھی بھی گیا تھا جب شکارپور ایک ہمارا شہید ہو گیا تھا بچہ سپاہی، جس کے گھر گیا میں، ان کو پرسہ دیا، اور کافی بہادر فیملی تھی وہ، اور نیک نمازی لوگ تھے، اور وہ ان کی باتیں سن کر مجھے بڑا فخر محسوس ہوا کہ وہ جو ہمارا کلوڑو بچہ تھا اس نے اپنی جام شہادت نوش کی، لیکن الحمدللہ ہمارے سندھ پر اور سندھ پولیس اور سندھ کی عوام کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، اور میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور اپنی ہماری جو سندھ پولیس ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اچھا سر، اس حوالے سے جو آفیشلی تصویر آپ نے شیرو مہر کی جو ظاہر کی ہے، اس میں تو اس کے آس پاس برف نظر آ رہی ہے، اور وہ رلی پر جو ہے وہ سویا ہوا ہے۔ اب یہ کون سا مقابلہ ہے جس میں اس طرح کی، ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کی طبی موت ہوئی ہو؟ تو اول تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ یقیناً آپ کا ٹارگیٹ تھا، ہمارا مطالبہ تھا، بڑی مہربانی کہ آپ نے جو ہے اس طرح ایک کیفر کردار تو ایک شخص کو پہنچایا جو جان محمد مہر کا مین کلپریٹ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، پورا ٹولہ تھا جنہوں نے اس کو پورا کر کے مارا تھا۔ وہ کب گرفتار ہوں گے، اور یہ طبی موت مرا ہے یا واقعی مقابلے میں جو ہے وہ مارا گیا؟ دیکھیں، یہ ایک بات بتا دوں آپ کو کہ پولیس مقابلہ ہوا ہے، ایز اے منسٹر یہاں پر میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، اور اس میں اس کے کافی ایسوسیٹس مارے گئے ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز دیکھنے جیسی نہیں ہیں۔ اور ایک اور بتا دوں آپ کو کہ وہاں پر کافی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ یہ ان کی فیس وغیرہ ٹھیک تھا جس کی وجہ سے آئیڈینٹیفیکیشن اس کی ہوئی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس کی پرانی تصویر ہے اس میں اس کی کالی داڑھی ہے اور کالے بال ہیں۔ آج کل نوجوان اور بوڑھے بنتے رہتے ہیں، تو آج میں وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں اعتبار کے ساتھ کہ یہ مقابلہ ہوا ہے، اور مقابلہ میں نے یہ بھی آفر کی تھی اگر سرنڈر کریں گے تو ہم ان کے ساتھ جو بھی لیگل کارروائی ہے وہ کی جائے گی اور کورٹ آف لا میں پیش کریں گے، لیکن انہوں نے اس کو بہتر سمجھا کہ مقابلے کرتے رہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے رہیں، تو آج وہاں پر، اور آپ کو میڈیکل رپورٹ بھی مل جائے گی ان کی۔ ایک سوال آپ سے یہ، خاص طور پہ کراچی میں ڈی ایچ اے کے علاقوں میں گلفٹل میں ہندو کمیونٹی کے موبائل شاپس اور مارٹس زیادہ ہیں، اور گزشتہ ایک ہفتے میں 4 ایسے واقعات ہوئے ہیں جو صرف ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں ڈی ایچ اے میں ہوئے ہیں، اور وہ سارے گیٹ جو ہے وہ
हिंदू जो ऑनर्स हैं वो है, और माजी में 6 महीने पहले जाए तो इस तरह 6 साल पहले वाक़यात हुए थे। तो आपकी ज़िला जनूबी की पुलिस क्यों नाकाम हुई और बार बार उन्हीं लोगों के साथ DHA में ये क्यों होता है? वही लोग टारगेट होते हैं, कभी उनके मोबाइल दुकान पे लपेटी होती है, कभी इस तरह के मार्च हो रहे हैं। देखिए, वाकई ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ दिन में कुछ यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम में थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ रही है, और साउथ डिस्ट्रिक्ट में भी ये वाक़यात हुए हैं, और इस पर मैंने अपने एडिशनल IG को कराची को कहा है कि आप मेरे साथ बैठें। और अभी रिसेंट पास में आपको पता है कि ट्रैफिक के वाक़यात हो रहे थे, कुछ उसमें कमी आई है, मुकम्मल तो नहीं आ सकी है, लेकिन कुछ ना कुछ हौसला अफजा है उसके हवाले से। यकीनन ये डे टू डे अफेयर्स हैं, क्राइम कभी बढ़ जाता है, कभी कम होता है, पुलिस की एफिशिएंसी कभी कम होती है तो क्राइम बढ़ जाता है। जब पुलिस अपनी एफिशिएंसी बढ़ाती है, अपनी पूरी ताकत लगाती है, तो क्राइम कम हो जाता है। जैसे आपको अपर सिंध के हालात महसूस हो रहे होंगे, यकीनन वहाँ पर कमी हुई है, लेकिन मुकम्मल हम कोई आइडियल माहौल नहीं दे सके। और बीच में हमारे कुछ मोटरवे पर भी एक इशू हुआ था, शीमा किरमानी साहिबा और उनकी कोई टीम थी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनको पुलिस ने रिस्पांस दिया। उनके मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, पुलिस ने हमारी मदद की है। देखिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए आपने महसूस किया हुआ स्लोली ग्रेजुअली माहौल अच्छा हो रहा है। मार्च आप 24 और अब भी आप कंपैरिजन करेंगे या स्ट्रीट क्राइम के कंपैरिजन करेंगे तो बेहतर है। और हम तो वैसे ही हमारी लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हिंदू कम्युनिटी के लिए तो काफ़ी उनकी कंसर्न होते हैं कि उनके लिए हम जो है स्पेशल माहौल हो उनके लिए, उनके साथ कोई भी ऐसा वाक़या ना हो। आपको पता है कि कश्मीर में जैसे एक हिंदू हमारा 6 माह से मगवी था, उसको बाजियाब करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ उसकी वापसी हुई, कस्टम के एहलकारों की वापसी सेफ हुई। तो एप्रिशिएट भी करें पुलिस को, और यकीनन ये इन मुकाबले में रुगो शेरू मारियो आहे ज़रिए खां इहे बि ख़बरूं सुबुह जो आयूं त उते का औरत बि ज़ख़्मी थी आहे, को ॿियो माण्हू बि ज़ख़्मी थियो आहे। थोरो क्लियर ॿुधाइजो त घणा मारिजी विया आहिनि, घणा ज़ख़्मी सही हींअर त ये सर्टेन न आहे। पुलिस उते पहुती आहे ऐं उते जेके डेड बॉडीज़ जेके उते ज़ख़्मी आहिनि या जेके डेड बॉडीज़ आहिनि उन्हनि खे आइडेंटिफाई कनि पिया त केतिरियूं आहिनि, छो त काफ़ी उते कैजुअलिटी। अगले साल का बजट आने FIR दाख़िल थियो, अब्दुल गनी बिजारानी जी सबिदा दी असांजी माई जेका शेख हुई उन ते इख़्तिलाट जी केते चर्च जी छा टारगेट कागज़ लिखियो न। ॾिसो, तव्हां ज़िम्मेदार सहाफ़ी आहियो, जे तव्हां सहाफ़ी अहिड़ो सुवाल तॾहिं करे छो त 28-29 तारीख़ ते धरनो बंदि थी वियो आहे। जे गनी बिजराणी साहब असांजो दोस्त आहे, असांजो भाउ आहे, मेंबर सिंध बार काउंसिल आहे, जे उन ते का FIR थी आहे त तव्हां उहो मूंखे ॾियो, ऐं का अहिड़ी का कार्रवाई थी आहे उन जी बि मूंखे पॉइंट आउट कयो। मां वकीलनि ते त उहा बि कोशिशि तव्हां चेक करे वठो, पोइ तव्हां इहो क्वेश्चन। हमारे एक कुली के साथी हैं, उनकी फूफी को बेईमाना तशद्दुद करके कराची में दखल कर दिया गया, उसकी लाश को संदूक में बंद करके मलिर में फेंका गया। पुलिस की रवायती सुस्त रवि की वजह से शकी बलूच जो डाउन से वाबस्ता हैं, उनके कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इस हवाले से शायद आपने नोटिस भी लिया होगा, लेकिन अब तक कोई तफ्तीश नहीं हुई। क्या यकीन दयानी कराएंगे उनके रवायती उनको वर्षा को तब तक गिरफ्तार होगा? देखिए, इसमें एक बात तो तय है कि क्राइम हो जाता है उसकी डिटेक्शन पुलिस की जिम्मेदारी है, और आपने, मैं समझ रहा था उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई होगी, और मैं चेक करता हूँ, आपको बिल्कुल उसका बजट के लिए पुलिस की हवाले से क्या तजावीज़ है? ऐसे दौर में जब टेक्नोलॉजी की सहूलियात अवेलेबल है, पुलिस को टेक्नोलॉजी के साथ क्यों फास्ट ट्रैक पे अब उनके साथ मुंसलिक नहीं किया जा रहा? देखिए, एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी। एपेक्स कमेटी की मीटिंग में मैंने डिमांड की थी एज ए होम मिनिस्टर कि हमारी APCs जो हैं वो डैमेज हैं, वो हमें फुल फोर्स जल्दी दी जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोर कमांडर साहब ने उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया हमें, और उन्होंने अभी तक 7 APCs में से 4 APCs हमें मिल चुकी हैं।
और 12.7 जब हमेशा ये कहा जाता है कि वेपन जो हैं डाकुओं के पास बहुत अच्छे हैं और सिंध पुलिस के पास अच्छे नहीं हैं, उस पर भी वो भी डिलीवरी हो रही है हमें। तो एक यकीनन हमारी तरफ से भी कुछ सुस्ती हुई होगी कि हमने उनसे डिमांड में देरी की है, लेकिन इंशाल्लाह आप ये जो भी हालात देख रहे हैं ये यकीनन टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है। थैंक यू वेरी मच। मिनिस्टर साहब ये बताइएगा, सवाल ये कि कराची में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ ट्रेंड चलता है। कभी ऐसा होता है कि छीना झपटी की वारदातों में इतना इजाफा हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि डंपर के तले फिर इजाफा हो जाता है। मुख्तलिफ चीज़ें जो वेब चलती है, ये कोई फितरी होती है या इसमें कोई गुरु होते हैं, क्या होता है? क्योंकि आपके पास तो मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है, क्योंकि बेरोजगारी तो वही है, कराची तो वही है, लोग वही है, फिर उसमें लोग छीना झपटी के दौरान मारते भी हैं। ये चक्कर क्या है? देखिए, कास्मो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये, और इसमें अनेक मामलात हैं और क्राइम भी मुख्तलिफ किस्म के हो रहे होते हैं। और यकीनन इसमें मैंने पहले ही सवाल का एक अपनी उसमें कह दिया एक सवाल के जवाब में कि यहाँ पर मुख्तलिफ वेव्स आती हैं। पुलिस का काम ये है कि क्योंकि पुलिस बेहतर क्राइम रिस्पॉन्सर है और पुलिस का काम है कि इन चीज़ों को निपटने का। मैं इसको ये नहीं कहता कि किसी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराऊं। आपने ये कहा कि जैसा भी ये बता दें कि जो पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग है और पुलिस का जो रवैया है, मॉडल पुलिस है, मॉडल पुलिस थाने हैं, क्या ये सब कुछ क्योंकि क्राइम बढ़ गया है तो ये सब चीजें पीछे हट गई हैं? क्या इस हवाले से भी मजीद प्लानिंग हो रही है कि मतलब मॉडल थाने बने, पुलिस का जो रवैया है शहरियों के साथ किस तरह उसको अपनाना चाहिए, और खासतौर पर कम्युनिटी पुलिसिंग है, ये कहाँ गायब हो गए हैं? दो चीज़ें देखें, एक क्राइम डिटेक्शन और क्राइम को ख़त्म करना एक पार्ट है पुलिस का। सेकंड पार्ट ये है कि हम अपनी आवाम को बेहतर फैसिलिटेशन दें, फैसिलिटेशन सेंटर्स दें, बेहतर पुलिसिंग दें ताकि